Почитувани приятели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда. Денеска е 2 јуни, петок 2022 година. И ова емисија би ја започнала со една убава мисла. Секој мисли како да го промени светот, а никој не мисли како да се промени себе си. Еве нека ова мисла не води денеска. Навистина има луѓе кои сакаат да ги минуваат другите, но ајде да почнеме од себе, да промениме некои, можеби, недобри карактерни особини, да усвоиме оно што е добро, оно што е племенито, оно што ќе не зарадува не само нас, туку и оние кои се околу нас. Нека и овој ден, петок, биде навистина ден за промена на нас самите. Одиме со една поздравна песна, потоа ќе се вратиме повторно да ги проследиме и останатите рубрики. Getsemanija, solziro nel tuo, Getsemanija, Isus moj i tvoj, Getsemanija, solziro nel tuo, Getsemanija, Isus moj i tvoj.
Getsemanija, s obzirom na to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj, o Getsemanija, s obzirom na to, o Getsemanija, Isus moj i tvoj. Evo nepovtornovo programa, počitumi gledajući da gi prosledime slednje rubriki. Rubriki koji nigi narekuvame, rubrike na informaciji, servis informaciji koji verujem ki ne bidat potrebni i za ovaj den. Sonce to izgreja vo Kavadrci vo 4 časoti 56 minuti, a isto toke zajde vo 19 časoti 58 minuti. 153. denvo godinata ili ušte 212 denovi do krajot na ova kalendarska godina. I jutro vo Kavadrci 8 na sončevo, topol den, nekade plus 15 stepeni. Spored današnja prognoza, sakam da vi ja prenesam, koja glasi da kakijeme sončevo i toplo so mala do umerena oblačnost i so slab do umeren veter od severen pravec. Popladne kima izolirana pojava na kratkotrajen porojen došt i grmeži. Uve zračenje to za deneska se predvidova do 8. Za vremena vikenda odpočtovani gledajući temperaturata kjodi ponagore, samo da spomnam kako ke se dviža temperaturite vo pojedini delovi na našta zemlja, znači na zapad kima grmeži, kako što rekao mi, popladne može da ima izolirani pagine na došt, od 11 do 25, vo Skopskoj region od 16 do 33, Komanovo nešto posvežo od 13 do 29, Berovo isto tako posvežo od 9 do 27, Kavadrci od 15 do 34, krajnji od jug Gevgelija od 17 do 35. Pelagonija od 15 do 32 i Ohridski region od 15 do 29 stepeni. Spomnav deka vo narednite denovi za vremena vikenda temperaturata kjodi ponagore. Tamo nekade na 4. juni ke se iskači do 37, a potova 5. juni do 38 stepeni. Tako da budete podgotveni za žeški denovi, se bližime kon početak od na letoto, no kako je da je ove se navisti na golemi visoki temperaturi, zato vnimavajte koga izleguvate ili ste izloženi na sonce, zato što uve zračenje to se kačova i ke se dviže nekade od 7 do 8. Imame jedna najava za pojava, izolirana pojava na nestabilnost vo popladnevite časovi so kratkotrajen porojen došt, grmeži i zasilen veter, osobeno za vremena vikenda. Zato koga izleguvate na otvoreno ili ste vo šuma, vnimavajte koga počnova da grmi ili da vrni, priberite se znači vo nekoja zatkrita ili pokrijena prostorija. Što se odnesува do informacijite od Motosojuza na Makedonija, tije je uvode i denjeska se obrakio te miren v smisol, se odviva normalno, neprečeno po suvi kolovozi. Za vremena vikendot se predvidova zgolemeno dviženje na vozila, posebno kon turističkite mesta, kako što se Dojran, Ohrid i taka natamo, ili kon neko izletničke mesta. Vozite vnimatelno, žeško je, posebno ko vozite otekot na denot. I deneska se izveduvate gradežne aktivnosti na nekoj delnice, na nekoj patište, zato počitovajte ja postavenata sobrekajna signalizacija počitovani gledači. V rubrikata na denešen den, eve što se slučilo vo minatoto, a istorijeta go zabeležala. Znači, deneska je 2. juni.
1624 godina na денешен ден роден е полскиот крал Јан III Собјески, кој во текот на владењето од 1674 година па се до смртта во 1686 година го оневозможил длабокиот продор на турците во Европа. Ете, тој се спротиставил во тоа време на Турската империја. Во 1584 година на денешен ден католичките држави во рамките на Светото Римско царство го усвоиле Грегоријанскиот календар. Познато е дека постојат два календара, Јулијански и Грегоријански. Според Јулијанскиот се раководи Источната црква, а Западната според Грегоријанскиот календар. Во 1789 година по донесувањето на Американскиот устав со кој се утврдиле начелата на државното редување и надлежноста на председателот, во САД се одржале првите председателски избори на кои убедливо победил Џорџ Вашингтон, прочуениот водач на војната за независност. Тоа се случило ете на денешен ден во 1789 година. 1789 година. Добро, одиме понатаму. На денешен ден, 1882 година, умрел италијанскиот револуционер Ѓузепе Гарибалди, водач на движењето за обединување на Италија. Значи, на денешен ден, 1882 година, починал италијанскиот револуционер Ѓузепе Гарибалди, познат во историјата кој бил силен физички и навистина представил страв и трепет. 1902 година во селото Пателе, Леринско, во борба против турската војска, откако му привршила амуницијата, се самоубил Диме Абдарманов, истакнат македонски револуционер. Бил член на ТМРО од 1896 година. На денешен ден, 1916 година во Скопје е роден Јордан Николов Орце, народен херој на Македонија. Тој бил еден од организаторите и раководителите на работничкото движење во Македонија. 1924 година на денешен ден Американскиот конгрес го признал државјанството на сите преостанати индијанци, староседелци на територијата на која се создадени Соединетите Американски држави. На денешен ден, 1943 година, во Њу Јорк умрел Никола Тесла, еден од најголемите умови и пронаоѓачи на полето на електротехниката. Тој е пронаоѓач на трофазниот систем за пренос на електрична енергија, на индукциониот мотор, на генераторот и трансформаторот и на цела низа други откритија врз кои денес се заснова модерната електроника. Тој е пионир во радиотехниката. Според него струјата со високи напон го добил името Теслина струја. Роден бил во селото Смилјан кај Госпич на 10. јули 1856 година. На денешен ден, 1953 година, британската кралица Елизабета II била кронисана во катедралата во Лондон. Таа била првата церемонија која се пренесувала на телевизија. Еве уште некој податок. 1999 година на денешен ден во Јапонија по повеќе деценијски полемики се легализирала употребата на средствата за контрацепција. И уште еден податок. 2012 година Египетскиот суд на доживотен затвор го осудил соборениот египетски председател Хосни Бубарак, кој заедно со своите синови шефови на безбедносните служби бил обвинет за убиство на демонстрантите и за корупција. Значи, Мубарак бил првиот арапски лидер на кого му се судило во татковината. Значи, тоа бил Хосни Мубарак. Добро, ете, тоа беа
ove servis informacije na početak od početnog gledači, odime сега со песна, a potom se vratime povtorno živo v našta programa. Evo ne povtornovo programa, sledova rubrikata Kapki na mudrosta i kratka utrinska prikazna. Ponekogaš ljubovta ne je dovoljna. Ako pravedni odpadni 7 pati, to je sepak stanova, a nečesnite propagjat vo svojeta nečesnost. Postojat slikari koji sonceto go pretvarat vo žolta damka, no postojat i takvi koji blagodarenje na svojeta umetnost i damkata je pretvarat vo sonce. Samo jedna ličnost može da go smeni tvoj život. Ta ličnost si ti. Samo mudrio čovjek so jednakva smirenost podnesova pohvalbi i navrede. I evo još jedna misla, skrijenata vistina od prijateljot je najgolemot oružje na neprijateljot. Odime сега so kratkata prikazna, ne se usuduvav da go čitam Noviot Zavet. Neko evangelizator često pati koga propovedal zboroval Biblijata zborova. I navistina najvažnije od vse što je to za lugeto deka Biblijata zborova, a ne lugeto. Nekoj književnik na kraju od životot raskažal zašto ne sakal da go čita Noviot Zavet. Ne se usuduvav da go čitam Noviot Zavet od strav deka vo meneke proizvede bura od strav, somneš i užas, ako su čitanje to otkrijem deka celiot život go živjam pogrešno. Se plašev da ja čitam Biblijata. Na kraju od svoj život shvatil deka zalutal. To je kako nekoj da znaje deka je bolen, no se plaši da odi na lekar za da ne doznaje kakva bolest ima. Ili ako nekoj trgnal na pat pa vidjel deka odi po pogrešna pateka, no prodolžava i ponatamo dodi po istata pateka, bez da vidi na karta kade treba da se upati. Čita je Biblijata, preko nejake doznaješ deka si grešin, no deka preko vera vo Isusa Hrista imaš večen život. Nemoj da se plašiš, ako sega se plašiš da ja čitaš i na kraju od patovanja to ke se plašiš od večnosta koja je pred tebe, no ako sega je prihvatiš, krajot ki ti bide radost, ke se radovaš na sredbata sa Spasitelju. Zato, početovni gledači, da ne se plašime da je čitame Biblijat. Da, Biblijat je jedno ogledalo, ke se vidime samite sebe kada sme valkani, no zato postoji voda, da se izmijeme. Zato tuka Isus Hristos koji možda neki prosti našte slabosti i greovi. Zato ne se plašite da je čitate Biblijat. Da li je star ili nov zavjet, celo to Sveto pismo veli prorokot je dadeno od Boga, korisno za učenje, za proučuvanje, za da bideme podobri hristini. Zato, kako ovo što je rekao čovjek,
не се усудував да го читам Новиот Завет, за да не дознам каков сум, односно какви промени треба да направам. Затоа Јован запишал во 3 глава од 20 стих: секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не се откријат неговите дела. Ајде да ја читаме Библијата. Ако имате потреба од Свето писмо, ние можеме бесплатно да ви испратиме, почитувани гледачи. Одеме сега повторно со песна, а потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики. Расtam, 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 о Исуса, расtam секој ден. Од утро што станам, јас до вечерта пред сон. Има ли поубаво за душа и за тело, кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса, нежно како трева. Вела дека добар сон за растење ми треба. На сон гледам, шетаме низ ливади и гори, и со песни вечни кон вечноста ме води. Расtam, 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 расtam во Исуса, он тој ми дава сила, за да скокам, трчам, седам, мучам или играм. Има ли поубаво за душа и за тело, кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса, кој најмилшарен цвет. Нема да ме заведе овој блесков свет. Исус нам ни дава храна, да сме сите силни. Подобро од вас тие најсладки колачи. Расtam, 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 расtam во Исуса, што Свето писмо читам. Кога сум на молитва со него да се сретнам, и од срце кога пеам песна милна славна, тогаш пијам жива вода небесна и сладка. Растам во Исуса и одам сигурен. Знам дека е со мене и јас сум заштитен. Не ми треба богатство ни мудроста на светот. Кога сум со Исуса, јас имам све што треба. Расtam, 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 расtam во Исуса, како убав цвет. Нека види секој, нека види сиот свет, дека Божја љубов света срце моје краси. Исус умрел за мене и сака да ме спаси, дека Божја љубов света срце моје краси. Исус умрел за мене и сака да ме спаси. Расtam, 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 расtam во Христа. Продолжуваме со утринскиот стих за ово утро, почитувани гледачи, што го наоѓаме во Евреите 2 глава 14 стих. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој зеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној која имаше власта над смртта, односно ѓаволот. Сатаната успеал да го сруши човекот и од тогаш се труди да ја избрише Божјата слика во човекот и во човечкото срце да го вреже својот лик. Тој го пресретнува секој зрак светлина кој од Бога паѓа на човекот и ја присвојува службата која му припаѓа на Бога. Меѓутоа, единородниот Божи син ја наблюдувал таа сцена, ги видел човечките страдања и беда, ги согледал системите со чија помош сатаната се обидел од човечката душа да го избрише и последниот трак на сличност со Бога. Видел како ги наведува луѓето на неумереност, за да може на тој начин да ги уништи моралните сили кои Бог му ги дал на човекот како најдрагоцено, непроценливо богатство. Видел како, попуштајќи им на желбите за се подкупуваат интелектуалните сили и како Божиот храм лежи во рушевини. Гледал како чувствата, нервите, страстите и органите под влијание на надприродните сили се одаваат на најодвратни, изопачени сладострастија,
како вистинскиот демонски печат се втиснува на лицата на многу луѓе и како тие го одразуваат расположението на легиите зли демони со кои се обседнати. Таква била состојбата која му била прикажана на откупителот на светот. Каква ужасна слика за очите на совршената чистота. Несватливото симнување на Бога до човекот представува тајна која никогаш нема да успееме да ја разбереме. Големината на тој план никогаш нема да може целосно да се разбере, нито бескрајната мудрост би можела да замисли некаков поинаков кој би го надминал. Планот можел да биде остварен единствено ако Христос стане човек и го претрпи гневот на гревот кој го предизвикал со престапот на Божиот закон. Според тој план, големиот Бог можел да остане праведен, а сепак да ги оправда оние кои веруваат во Исуса и кои го примаат како свој спасител. Тоа е таа небесна наука за откупувањето, за спасувањето на човекот од вечната пропаст. Бог толку го возлюбил светот што се дал себе си во личноста на Исуса Христа за светот за да ја претрпи казната за човечките престапи. Бог страдал заедно со Синот како што само божественото или божествениот создател или суштество може да страда за светот да го помири со него. Еве тоа беше утринскиот текст, почитувани гледачи, за ово утро што го најдовме во посланието до евреите, 2 глава, 14 стих. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој зеде учество во тоа и со смртта да го уништи оној кој имаше власта над смртта, односно ѓаволот. Исус со својата смрт го победил ѓаволот. Навистина, тој платил голема откупнина, давајќи се себе си, за ние да не умреме вечно. Исус не откупил од првата смрт, туку од втората смрт. Првата смрт е сон, вели Библијата. Секој од нас еден ден ќе заврши со својот живот, меѓутоа втората смрт е вечна, од која нема будење. И затоа Исус овде, како што вели текстот, дошол и платил откупнина. Сатаната успел да го сруши човекот и од тогаш се труди да ја избрише сликата во човекот, во човечкото срце, да го вреже својот лик. Тој го пресретнува секој зрак на светлина од Бога, кој паѓа на човекот и ја присвојува службата која му припаѓа на Бога. Но Библијата јасно ни кажува, затоа читајте ја Библијата, Светото писмо, ние можеме да ви подариме бесплатен примерок, почитувани гледачи, само ако се јавите во нашата редакција. Исто така ќе можете да ја проучувате и дописната библиска школа онлайн. Значи, на вашите лаптопови дома, на вашите компјутери, слободно напишете bibliјата.зборува.мк и ќе ви се отвори страницата на дописната школа. Да ја видиме сега рекламата токму за таа дописна библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Продолжуваме со нашата програма. Почнеме гледачи, следува рубриката за библиските личности. Неколку зборови ќе кажеме денеска за Ное. Човек кој живеел во два света, пред потопот и после потопот. Навистина во народот е познат како дедо Ное. Сепак тој бил човек како и ние, кој живеел во еден свет оптеретен со грев, со проблеми, но тој сепак во очите на Бога
bil veren i Gospod go povikal da bude njegov sorabotnik, da go napravi toj golem brod kada što trebalo da vlezat lugeto za da se spasat. Međutim, znajme deka niko od lugeto koga to je propovedal 120 godini ne se obratil i zato mjesto luge vo brodot vlegle životni. Znači, Noe, jedan prorok od Starijog Zavet, jedan od podalešnjite potomci Nadamijeva. Noe je bil praveden, veli Biblijati, neporočen vo svoje vreme. To je togaš odel jednako so Boga, kako što toga pravil i Enoh koji pred potopot Bog ozel na nebo. To sve kako u to vrijeme imali i drugi dobri lugi, kako što bil Matusal, koji najdolgo živel, no to i počinal. Gospod nego predvidjel Matusal da pomine vo nova generacija. Zato to i vo ta stara generacija počinal. No je imao 3 sina, Sim, Ham i Jafet. I od tije 3 sina sme nije deneska narodite. Znači, to se 3 generaciji, 3 pravci od koji proizlegova novo opštestvo posle potopa. Gospod vidjel deka narodot je rasipan vo to vreme, veli tekstot, ako čitate vo prva knjiga Mojsijeva, 5. 6. glava, čovjekot, lugi to bili mnogo golemi, visoki po возраст, fizički, međutim, nimite srce bile loše, ispuniti so gnev, so omraza, so protivljenje kon Boga. I zato veli tekst od Gospod zaželil što go sozval čovjekot. Ne u smislu deka Gospod pogrešil, međutim mu bilo žal zašto čovešoto se odmetnalo od toj pat koji toj go postavil. I rešil da ga istrebi luget od zemlje. Te mu rekao na Noe da si napravi korab ili kovčeg ili brod visok 30 lakti. 30 lakti, to se čovječki lakti, no u to vreme čovječki te lakti bili mnogo pogolemi, podolgi i to se zima deneska, znači nekade okolo, ako ovdje pišova 30 lakti, znači nekada okolo 15 metri, a širok 50 lakti, što znači nekada 25 metri širok. Vo korabot da zeme od sve što je živo, od sve što postoji na ova zemlja, žensko i maško, koga lugito veke odbile da vlezat natre, sve Gospod veli na nove zemlje, od životnite, odčistite po 7 para, a od nečistite po 2 para, žensko i maško. Bog mu rekao da zemljata kja zafati golema poplava i kje izumri sve što je živo i sve što ne se nahogja vo kovčegot, a šeta se dviži po zemljata vo toj moment. Kako što mu naredila Gospod, taka i Noe storil. Mu rekao da vleze vo kovčeg, znači 120 godini, brodot bil graden, zajedno su njegovite sinovi, sve kako imali i argati, lugi koji mu pomagali na Noe za vremena tije 120 godini. Kako što Bog rekao, i zemljata bila zafatena so golema poplava i izumrelo sve ono što ne se našlo vo brodot. Mu rekao da vleze vo korabot, to i njegovata familija, zašto nego go našao praveden od čovečki rod. Za 40 dena i 40 noći ke vrne došt, taka pišovi, taka bilo, i seke istrebi od zemljata. Vo 7. den, znači, došao potop od koga vlegle, 7 dana nemalo nikakva kapka, ne padnalo voda ili došt od nebota. I tropale na vrata, tropale na brodot, smijuvale stariot i pijan Noe, taka mu velele. Međutim, Noe bil iskusen, strpljiv i čekal da se ispolni slovo to Gospodovo. I veli tekst, vo toj den, vo 2. mesec, na 70. den, koga na Noemu bila 600. godina, znači Noe imal nekad okolo 600 godini, od njegovio život u isti den se otvorile site nebesni brani i pošlo da vrne došt 40 dena i 40 noći. Za povek informaciji čitajte, a Biblijata, početno gledajući, interesna je ta storija. Potom brodot, odnosno sami od potop trajal nekad okolo 1 godina i nekoliko denovi od legovanja do izlegovanja. 40 dena vrnilo došt, međutim vodata se povlikovala so denovi, so nedeli, so meseci, taka natamu. Kako je da je ova jedna istorija, što je zapišena u Biblijata, je vistinska. I od Noe nastanova nov svet, nova generacija, no i deneska ne sme podobri od generacijata na predpotopni od svet, počtovani gledači. Zato Isus rekao poveke nema da je unište ova zemlja so voda, tuku so
ogan. Odjeme ponatamo da zboruvame za slednjive rubriki, no preda pomineme na slednjive rubriki, ke slušneme ušte jedna pesna. Samo sam čovjek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sam svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj. Tražim ja kao nikada. Jednog dana ćeš doći ti, Hriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom sa anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Samo sam čovjek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sam svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj. Tvoju milost tražim ja kao nikada. O, jednog dana ćeš doći ti, Hriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom sa anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, mili Hriste, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Se vraćame povtorno vo emisija, počnemo gledajući sledova rubrikata da je zapoznajeme našata zemlja Makedonija. Ke kažeme nekoliko rečenici za jedno mesto koje se vika, odnosno grače Gostivar. Ja sam bil vo Gostivar, verujem da i vi ste bili, ako ne ste bili, slobodno, ako imate vreme, da ga posetite ako ste na pad od Skopje preko Tetovo za Ohrid, neminovno ke pominjete vo blizina na sami od grad Gostivar. Znači, Gostivar se nalazi vo zapadna Makedonija, vo južni oddelna pološkata Kotlina. Gostivar je središte na istoimenata opština koja zafaka površina od okolo 650 km. Vo Gostivar živjat skoro site nacionalnosti koji gi ima vo Makedonija. Makedonci, Albanci, Turci, Romi i ostanati. Za poteklото на името на градот Гостивар постојат повеќе предпоставки и народни преданија и легенди секако. Меѓутоа, како најверодостојно може да се прифати тврдењето дека името Гостивар е од македонско, односно словенско јазично потекло. Како доказ за словенското потекло на името Гостивар може да се земи фактот што во Чешка, во рамките на главниот град Прага,
se naogia naselba i cel region koji se narekova Hostivarž. Ete, ne sam znal ni jaz. Znači, vo Praga, vo Češka se naogia slično ime Hostivarž, kaj nas Gostivar. Koji v momentu bil posebno naseljeno mesto, a vo germanskite zapisi od 12. vek se sretnova pod imeto Gostivari. Dobro, odem ponatamo. Spored Marko Cepenko, Gostivar bil među se naogjal pomegju manastirite od Suva Gora, znači planina istočno od gradot, kada što se goštevale mnogo sveštenici, patnici i namernici. Evo i Marko Cepenko zapišao podatoci za ova grače. Spored Turcite, gradot bil narečen taka, poredi to što na turski odzbor var, znači ima. Taka što na to mesto sekoš imalo gosti. Gostivar. Ete, Turcite taka go narekle, sekoš imalo gosti. Isto taka zbor od var ili vari, v site slovenski jazici označuva izvor na mesto od kada što izvira golema količina na voda. Ili označuva banje. Spored jedna druga legenda, segašnjo to ime na gradot Gostivar, gosti, označuvalo, nastanalo, za vremena vladetelot Volkašin, бидејќи доаѓале голем број на посетители гоsti низ овие краиште, во текот на турското владење, на турски го нарекувале Гостивар, што значи гости има. Самото име, односно Гостивар, се нарекуваше местото за собирање на гости, тоест градот на гостите. Ете, има некоја поврзано, значи Гостивар е место на гости кои доаѓале често пати во тоа место и во таа котлина. Градот лежи во котлината Поло, како што спомнав, е на надморска висина од 510 метри. Во близина е на Гостивар е селото Вруток, 5 километри од каде што извира денешната река Вардар. Како деца од основно училиште тамо не носија на екскурзија, значи некаде пред 40, 50 па и повеќе години. Како е да е, едно убаво место, убаво градче, ако имате време, посетете го, има доста продавници кај што може да се снабдете со храна и со други работи кои ви се потребни за облека, например. Градот има некаде околу 35.000 жители. Солидно градче, значи некаде ни голем, но ни мал. Некаде од 2002 година, според пописот, имало, еве да видиме сега, 7.000, односно вкупната бројка од 1948 година имало 7.832 жители, како одиме понатаму, 1994 година 32.000, 2002 година 35.847, сега од последниот попис сигурно таа бројка е поголема. Македонци има 11.000, скоро 12, албанци има 16, односно скоро 17.000, турци има некаде 5.000, роми 1000, околу 2.000, нешто власи, срби има 146 и така натаму. Значи, еве, ако имате време и можност и прилика, посетете го и овој дел од нашата република, од нашата Македонија, градот Гостивар. Одиме сега да кажеме нешто за Мајчината душица во рамките на рубриката за совети за нашето здравје. Мајчината душица е повеќегодишно растење кој расте на сончевите падини и е висока до 20 см, има мали ливчења и цветови. Веќе навлеговме во месецот јуни на ливадите, или како што овде кажува самиот писател, на тие сончеви падини, кај што има доволно сонце, може да ја најдете мајчината душица. Цветав во љубичасто плавкаста боја, бела боја, и има многу пријатна миризба. Мајчината душица се собира за време на цветање, по сончево и топло време. Како се употребува? Мајчината душица може да се користи во форма на чај, сок и масло. Маслото од мајчината душица е корисно кај мултиплесклероза, реума, набиеници и опекотини на телото, парализа и мозочен удар.
Čaj ili sirup se koristi protiv bronhitis, pneumonija, laringit, kašljica, protiv srčevih zaboluvanja, dijareja, za podobruvanje na apetitot, za žolčka i crn drob. Majčinata dušica ima antibakterijsko dejstvo i se preporačava da se pije v zimski period protiv infekcija na dišните patišta. Deneska, znači ove denovi, naberete ja i sušete ja na pocenka, ne na sonce, pocenka i čuvajte ja za zimski period, no ne je grešno da se pije i deneska kako čaj. Majčinata dušica se preporačava kako lek protiv paraliza, nervnih bolesti, epilepsija, alkoholizam, slabokrvnost, bledilo, zaeknuvanje na nervite, grčivo stomak od matkata, revmatizam i menstrualni tegobi. Majčinata dušica može se koristiti kako dobar začin. Mnogo pridobivki može da dobijeme od koristenja to na majčinata dušica. Sega je vreme da izlezete, koga velim sega ovje denovi, izlezete na nekoj livada, na nekoj padinka, u šuma ili vo livada, pobarajte majčina dušica. Lesno se prepoznava, znači mirisu te toliko jak silen ke primetite deka v blizina imate majčina dušica. Posebno koja ke uberete, ta širi ubav prijeten miris. Počtovani gledači, to beše rubrikata za našite sela, odnosno gradovi, da zapoznajeme našata zemlja i kažavme deneska za majčinata dušica koliko je korisna i lekovita za naš organizam. Odime povtorno su pesna. Moje
се враќаме повторно во живо, почитувани гледачи, во нашата програма. Поздрав до сите вас кои можеби сега се вклучивте во нашата програма или вие кои ќе следите програмата подоцна, бидејќи ова емисија се снима и се става на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежта. Поздрав до гледачите кои си надвор од Македонија, како што се Србија, Германија, Холандија, Италија, имаме и од Бугарија, секако и од прекоокеанските земји Австралија и Америка. Еве полека дојдовме до последната рубрика на ова наша денешна емисија. Зборуваме за археологијата. Во првата половина на 20. век, во периодот помеѓу двете светски војни, хронолошкиот опсек на истражување драматично се проширил. Започнало проучување на спомениците на предлитерарните епохи Палеолитот, Мезолитот и Неолитот. Во овој период изворениот американски археолог Олбрајт започнал да работи во Палестина, кој започнал да истражува мали центри, формирајќи нов, поширок археолошки контекст за анализа на библиските извори. Искупувањето во Рас Шамра започнува во Сирија, населба која постоела од неолитската ера и од средината на вториот милениум пред нашата ера, познат како центар за Аморити, Угарит. Во Месопотамија, Халафот и Убеид, раните земјоделски култури пред 5, односно 4000 години пред нашата ера. Израелското археолошко училиште започнало да се формира дури и пред создавањето на самата држава Израел. Искупувањата ги вршеле еврејските научници уште од времето кога Палестина станала територија на британскиот мандат. По 1948 година кругот на израелските археолози се проширил на местата Ави Јона, Дотан, Ахорини, Каплан, подосна Барак, Ронен, Усишкин, Епштајн и така натаму. Археолошките искупувања биле извршени скоро низ целата земја. Било можно да се следат фазите и развојот на сиро-палестинскиот регион за време на предлитературниот период од низината историја, од присвојната економија на Палеолитот и Мезолитот до раните земјоделски култури. Во втората половина на 20. век, ракописи се пронајдени на западниот брег на Мртвото море во пештерите Кумран и Јудејската пустиња, кои датираат од 3. век па до 8. век пред нашата ера. Во северозападната Сирија, италијанска експедиција го открила градот држава Еблу. А во 1980 година во Ирак и Сирија руските научници започнале да работат во местата Мунчаев, Мерпартер и Бадер, кои ги проучувале спомениците од 7. до 3. век пред нашата ера, заедно со проширувањето на хронолошкиот и географскиот опсек на археолошките истражувања, познати се искупувањата и во Ерусалим, Ерихон, Мегидо, Самарија, Лакиш, Хазор и така натаму. Еве, ќе го следиме овој извештај и овие археолози, се што пронашле во нивните истражувања, навистина тоа се докази кои потврдуваат веродостојноста на денешната Библија или Свето писмо. Штовни гледачи, еве полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна емисија. Пред да се одјавиме, би сакал да им го честитам роденденот на сите оние, на сите вас кои денеска прославувате роден ден, закружувате уште една година во вашиот живот. Ви посакувам секој добро, многу здравје и радост во деновите кои се пред вас. А на сите останати гледачи им честитам, односно им посакувам убав ден, да денеска бидеме радосни и благословени од Господа. Ви закажувам нова средба утре во 8 часот и 30 минути на исто место и во исто време. А до тогаш, пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски.
Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсиви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.